ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ contribute you and mentoring you. Actually, you guys are trying really nice things and exploring the real world scenarios and future. Now today's theme is like future transportation. Even though you are trying to know and implement the scenarios, the way you are explaining the things, it was very nice, and I'm here very happy to help you. Yeah, thank you. So good evening everyone. Good evening. So where you are from, like for example you did your projects in school level, then you moved ahead to at least a district level. That itself a great applause. So keep all the best for everyone, because you pushed yourself, because your friends were there where they are not trying, but you at least given a try and given achievement. So these memories, for example, if you are grown like me, like 20 years, 25 years old, these memories were there in your mind and you will not get forgot. So don't take for example I lost that winners or runners. It is not. It is the only thing where you participate you can get learn. For example, this experience will take you to next step. So from next step you can understand your books in real world practically. It is not like I have to mug up and read and I have to write that then get marks. So this is not life. So whatever you did, like for example, most project what I have seen is rocket which is hydraulic and motors which will be operated to electrical, and there are boats, solar boats. So all projects what I have seen was very good. So keep it up. So don't destroy this interest from you. So you can become a scientist if you are running through, if you are working hard. So don't go beyond the marks. So go for practical side and do good. All the best. Lovely to be here today and experience this wonderful event. The ambience, I think, is what should inspire you the most. All of you are spending a full day at Sir C.V. Raman's old home. He spent 10, 15 years in this house way back almost 70 years ago. So I hope that spirit is still in this place, and the lovely trees and all that you have hopefully have inspired you to work in nature and connect a lot of interesting concepts that you had in your head. The imagination and the creativity that all of you showed in the models you made today is very evident from this kind of very good in using your hands. So I noticed that a lot of you, even though you were asked to make transportation model, you are going beyond that, making a lot of other creative things as well, which also gets me to the point of when you are asked to participate or do a science activity, it's important also that you focus on what you've been asked to do. Okay, so if you're working on the transport, then make something that works as a transport model. It doesn't have, you don't have to focus too much on the peripheral things. If I have to make a bottle car, then I make that bottle car work. I, by whatever means, whether it's I push it with water or I push it with air or I put a motor or I put a solar power or I put a battery, do it. Take that extra effort to actually make something work, because eventually you have to collect some experimental data from it. If I just make a craft model, I'm not getting much data out of it. But if I actually make the car move, then I can calculate how much time, how much fuel I used, how long the battery lasted, or how big my blade or fan has to be to push the car. So all those things, if you measure and make, then that will really make you powerful scientists and engineers. So the ideas you have are good, but you also need to start thinking beyond the traditional activity of just making a cardboard model with various things on there. Okay, you have to actually use the things that are moving and rolling and all that to make a car that does the same. Okay, and then you can connect to real life. So for example, if the bottle rocket bottle car you make with a balloon, then you can say this is how planes also fly, by pushing air backwards and going forwards. Or this is how a duck also swims, by pushing water backwards and
going forward. So you can make those connections if you also yourself make something that works. So one of the main things about this Jigyasa program or ISPF's work there is to inspire your children to make something that actually demonstrates a concept. You don't have to use fancy sensors and detectors and all those things. You can make those application things as you grow up and as you go to higher studies. But in school, focus on the simple things. How do I make a car move by using a balloon? Or if I attach a motor with say 2 gears, can I make it move even faster than the rotation of the motor? All these interesting things you can do with very simple materials. And I was surprised about how some of the materials are quite sophisticated here. For the Raman Awards we give much simpler materials. Okay, and children have to innovate with them. So you can use all the simple materials that are given to actually make something work and move and collect the numbers. You have to collect number data from the things you make. So that would be my request, that whether it's the schools and the teachers or the children, that you focus on making things that work, not necessarily things that look beautiful. Okay, thank you. Good evening, students. Good evening. Okay, so I'm not going to take too much of time. Already know that we passed 4:45 now. Quickly want to thank Siemens for taking up this project. We're doing in about 12 locations, and in fact they're doing in 15 locations. So happy to be part of this big project in a very small way. And this is the first time we have tried out something like this to do a live activity in the space. As in, usually it is the model that they get and then they get to explain. So I'm sure this is the first time experience for all the students. Want to thank all the teachers. Prati Obrugunu, thank you. I don't think even the parents take so much time to get the students spend the entire day and take the responsibility of sending them back home safe. So I thank you so much for bringing the students. Quickly, we'll have the announcement of winners, and I'm sure she'll make the announcement. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಚೇತ ಸೇವಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 rupees ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಒಂದು ನಡಿಕೆ, ಗಾಜಿನ ನಡಿಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೇರ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾವುದೋ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಏನು ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Okay, I'll try speaking in Kannada, but I don't know to really mess it up, though I speak comfortable Kannada. Okay, ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವೇನೇನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸೇ ಇರಲಿ, ಇದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಇರಲಿ, ರಬ್ಬರ್ ಇರಲಿ, ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್? May not be. Is everything meeting everyone's need? May not. So there is always a differentiator. So that you have to really keep in mind.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ವಸ್ತು ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಕಣ್ಣೆದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಖುಷಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದುವರೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೊದಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ. ಸೊ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಂತೂ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದ ಏನು ಸಂಪತ್ತು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಕಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಸ್ವತ್ತದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೆಳೆಯಿರಿ, ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ಸೊ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಗರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಫೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕೈ ವಾಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಚಂದ್ರನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೇನು, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಹಾಗೆ ಸಿಮೆನ್ಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ISPFನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸಿಮೆನ್ಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆನ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇದೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಏನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಡಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದಾಗೆ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿವತ್ತು ಅವರ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಟೆಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಂಡಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಆದಿಮಾನವ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಬೆಂಕಿ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿನ ತಾಳ್ಪಾಯನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಟಿವಿನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೈತೆ. ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸು ಅದು ತಗೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಎಷ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನ ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕಾನಮಿಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ದುಡಿಮೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ನವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಲವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನು, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.